آپ کا؟ عائشہ میرا نام ہے. عائشہ نام ہے. جی. اور اختر نام کے نے میرے ساتھ فراڈ کیا. ہم دونوں میاں بیوی مطلب جاب کرتے ہیں. میں لوگوں کے گھر کا کام کرتی ہوں, وہ فیکٹری میں جاتے ہیں. اچھا, آپ گھروں میں صفائی وغیرہ کا کام جی کرتی میں ہیں؟ صفائیاں گھروں میں کرتی ہوں. ہم لوگ مطلب غریب لوگ ہیں. تو آپ کو کیا لالچ دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے میاں کو ہم نا جاب پہ بھیجیں گے مدینہ پہ صفائی کے لیے. تو بعد میں انہوں نے نہیں بھیجا. اختر نام کے بندے نے ہمیں آپ کو بھی پھر جس طرح باقیوں کو خوشی ہوئی, جی ہمیں کیوں نہیں ہے اس گھر کی, کس کو زیارت نہیں چاہیے؟ اس گھر میں تو ہر بندہ جانا چاہتا ہے, پر اس بندے نے فراڈ کیا ہے. ہمیں انصاف چاہیے. پیسوں کی بات نہیں ہے, مشکل بھائی نے ہمیں کچھ دیے ہیں, پر اس بندے کو پکڑا جائے. باقی غریبوں کے ساتھ بھی نہ ایسے زیادتی ہو. اس نے آپ کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا ہے بہت زیادہ. اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ اس کا بیڑا گرک کرے. آپ نے تو بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے کہ وہاں پر میرے خاوند نے چلے جانا ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا تھا وہاں پہ 2 لاکھ سیلری ہوگی. ہم نے کچھ رشتہ داروں سے پکڑے, کچھ کمیٹیاں پکڑ کے دیے. ہمارے حق لال کے ہیں. کتنے پیسے دیے تھے آپ؟ 5 لاکھ. آپ نے 5 لاکھ روپیہ دیا جی. تھا. انہوں نے کہا تھا آپ کے خاوند کا بھی پاسپورٹ بنا تھا کہ جی وہ بھی 5 لاکھ کے اندر ہی بنانا تھا اس نے؟ نہیں, پاسپورٹ ہمارا بنا ہے. ہم نے پاسپورٹ بنوایا ہے. ہم نے اپنے پیسے لگائے ہیں پاسپورٹ پہ. جو 5 لاکھ ہے اس نے لیتا وہ ویزے کے اور ٹکٹ کے مانگے ہیں. آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے ابھی؟ پاسپورٹ میرے پاس ہی موجود ہے. آپ نے پاسپورٹ اس نے لیا نہیں؟ پاسپورٹ انہوں نے لیا تھا نا, ہمیں واپس دے دیا تھا کہ ہم نے تصویریں لینی ہیں اس پہ اور اسی پہ ہم آپ لوگوں کو بھیج دیں گے. اچھا, تصویروں پہ ویزا لگ جائے گا آپ جی. لوگوں کا؟ انہوں نے موبائل پہ تصویریں لی تھی. بعد میں ہمیں مہینے کا کہا تھا. ہم 15 دن کے بعد ان کے دفتر گئے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ابھی نہیں ہے, وہ لاہور شہر سے باہر ہیں. تو لاہور شہر سے پھر ہم نے ان کے ساتھ پھر رابطہ کیا ہے. انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا ہے. اختر صاحب نے جی آپ کو بلاک کر دیا. آپ کو کتنے مہینے لاڑے لگائی رکھا کہ آپ اگلے مہینے نوکری ہو جائے گی, اس سے اگلے ابھی تک لاڑے لگا رہا ہے. کتنے مہینے لگائی رکھا تقریباً؟ ابھی 1 ماہ کا اس نے بولا تھا. 3 ماہ ہو گئے. آپ نے کتنے ماہ پہلے پیسے دیے؟ 1 ماہ پہلے دیے. آپ نے 3 مہینے پہلے پیسے دیے؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں. 3 مہینے ہو گئے ہیں, پیسے ہو گئے ہیں. آپ کو ہر مہینے کا کیا کہا جاتا تھا؟ ہر مہینے 2 مہینوں کے بس اس نے لاڑے لگائے ہیں کہ ابھی ویزے وہاں پہ بند ہے, آپ لوگ ایسا کریں عمرے پہ آ جائیں. ہمیں خوشی تھی, ہم نے سب کو بلایا, میلاد کروایا کہ چلے ہمیں خوشی اللہ کے گھر جانے کی. اچھا, آپ لوگوں نے بھی میلاد کروا دیا؟ جی تمام رشتہ دار آئے ہوں گے؟ جی ہاں. انہوں نے کہا کہ آ جائیں آپ ایسا کریں ویزے پہ نا, ہم آپ لوگ کا دونوں کا میاں بیوی کا لگاتے اب عمرہ کر لیں. تو اللہ کے گھر کے کس کو خواہش نہیں ہوتی. تو انہوں نے ہمیں نہیں مطلب دھوکہ دیا, بلاک کر دی. گزر گئے, اب آپ کو بلاک کر دیا؟ ہاں جی. آپ کی بات چیت آخری کیا ہوئی؟ مطلب کوئی بھی واٹس ایپ سے کرتے ہیں نا بلاک کر دیتا ہے, کال نہیں سنتا, نمبر بند ہے. آخری بات چیت کیا ہوئی آپ کی اختر سے؟ آخری بات چیت یہی ہوئی ہے, اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بلا لوں گا, ابھی ویزے نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کو بلاک کر دیا؟ بلاک کر دیا ہے. جی. تو آپ لوگوں نے بھی مکمل تیاریاں کر لی تھی عمرے پہ جانے کی؟ پہلے تو جاب کی, ہاں جی, اس کے بعد پھر عمرے کی. انہوں نے کہا کہ عمرے کا جیسا دے کے اللہ کے رسول کے نا کا جیسا دے کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, دھوکہ کرتا ہے. اس طرح کے بندے کو سخت سے سخت مریم نواز سزا دی جائے. ہم اس کے آگے اپیل ہی کر سکتے ہیں. آپ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, تو آپ کے لیے تو 5 لاکھ جو اماؤنٹ ہے وہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. غریبوں کے لیے نا وہ بہت اماؤنٹ ہوتی ہے. جن کے گھر کام کرتے ہیں انہوں نے بھی کچھ دیے کہ چلے, خوشی کی بات ہے, چلے جائیں. اب انہیں یہ تو نہیں لگتا کہ آپ لوگ؟ نہیں, انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا. ہم اس کو کہتے ہیں, وہ بھی بد دعائیں دیتے ہیں. بچے لوگ بھی بد دعائیں دے رہے ہیں ان کو کہ اللہ ان کا کھانا خراب ہو. دونوں میاں بیوی لوٹتے ہیں. رات کو نیند آ جاتی ہے آپ؟ نہیں, نیند کہاں نہیں ہے. جس کے پیسے گئے ہوں اس کو نیند آتی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا گیا. پیسے ہیں, انہوں نے پیسے دیے تھے, اور متاثرین کو ہم ان کے آفس میں اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ ان سے وجہ پوچھی جائے اور پتہ کیا جائے کہ پیسے کھائے کس نے اور قصوروار ہے کون. جی شکیل بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارے آپ کے جاننے والے تھے کہ اختر کے جاننے والے تھے؟ میرے جاننے والے. یہ جن سب کے ساتھ فراڈ ہوا؟ جی بالکل ایسے. تو پیسے آپ نے لیے کہ اختر نے لیے؟ اختر علی. تو آپ اختر کے ساتھ کام کرتے تھے نا؟ نہیں, اختر علی مجھے ملا تھا مدینہ پاک میں 3 سال پہلے. اس کے بعد وہ میرا بڑا اچھا دوست بن گیا, تو اس کے ساتھ میں ورک کرتا رہا ہوں. کافی لوگوں کو عمرہ پہ بھی بھیجا, لیکن ابھی اس بار اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, سب فراڈ کر کے چلا گیا.
3 साल से। 3 साल से भेज रहे थे। और आप कितने लोगों के अब तक वीज़े लगवा चुके हैं? मैंने आप दोनों मिलके? जी 25 से 30 लोग मैंने अख्तर के रेफरेंस से उम्रा पे भेजे हैं। भेजे हुए हैं। इस बार मैंने और मेरी फैमिली और कुछ दोस्त साथ 12 लोग थे, हमने उम्रा पे जाना था। तो उसने मुझे जेली टिकट्स, जेली वाउचर्स दिए हैं, बल्कि वो उम्रा वाले जो लोग थे वो एयरपोर्ट से 2 दफ़ा होके वापस आ गए। आप दोनों की दोस्ती मदीना पाक मदीना में हुई? जी जी। और इस कदर गहरी दोस्ती कैसे हो गई कि आप लोगों ने कारोबार भी शुरू कर लिया? वो देखें, जो रेफरेंस मदीने वाले का होता है ना, वो बहुत तगड़ा रेफरेंस होता है मेरे ख्याल में। तो मुझे वो जब मदीना पाक में मिला तो मुझे तो ऐसे ही लगता था कि अख्तर जैसा बंदा ही पूरी दुनिया में नहीं है। तो मेरे रेफरेंस से, क्यों लगा? क्योंकि वो इतनी पाक जगह पे बैठा था, मेरे ख्याल में वहाँ पे तो कोई फ्रॉड नहीं करेगा बैठ के। वहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाम दुआ बढ़ाई? जी जी, वहीं पे मिले। उसके बाद अच्छा ताल्लुक हो गया। वो मेरे ऑफिस आता था, मैं उसके ऑफिस जाता था लियाकत चौक में। एसपी ट्रेवल के नाम से उसने ऑफिस बनाया था। अब पता चला है कि वो नाम भी किसी का यूज़ कर रहा था, अपनी ट्रेवल एजेंसी उसकी थी ही नहीं। और मेरे रेफरेंस से जितने भी लोग गए हैं, मैं इनको अपने पल्ले से पेमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस मेरा है, बल्कि आधे से ज़्यादा पैसे मैं दे चुका हूँ लोगों को। ये जो 12 लोग हैं इनको पैसे दे रहे हैं? 12 को मैंने दे दिए हुए। इन सबको दे दिया पैसे आपने? 12 लोगों को दे दिए। 12 से हटके कोई 10 से 8 लोग हैं जिनको उसने नौकरी पे लगवाना था। जैसे ये बिलाल हैं, वो मैडम खड़ी हैं, तो इनके भी मैंने तकरीबन पैसे इनको रिटर्न कर दिए हुए इन सब अपने पल्ले से। हाँ, उधर से लेने 12 हैं। बंदों ने तकरीबन कितने पैसे दिए थे? 12 लोगों का 32 लाख रुपया था। और FIR मेरी हुई थी मॉडल टाउन थाने में। मैं गया था कुली कचहरी में, और वहाँ पे DIG फैसल कामरान बड़े अच्छे इंसान हैं, हम गए हैं, उन्होंने फौरी नोटिस लिया और हमारी FIR दी। अच्छा, लालच क्या क्या दी गई? आपके थ्रू दी गई ना? जी, आपको पहले कहानी बताई होगी, फिर आपने इन सबको कहानी सुनाई। ठीक। आपको अख्तर ने कैसे गाइड किया, क्या कहानी सुनाई कि किस किस को कैसे भेज रहा है, उस मुकद्दस जगह पे भेजने का? जी बिल्कुल। देखे, मुझे तो कोई लालच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात खान हूँ, और मेरी अपनी माशाल्लाह रेंट ए कार है। अब ट्रेवल एजेंसी है। मैंने 1 वीक पहले इसको ओपन किया, तब मेरी ट्रेवल एजेंसी नहीं थी। जो ये लोग हैं, इनकी मुझे कोई भी कमीशन नहीं मिली। जो ट्रेवल के लोग मैं भेजता था ना उम्रा के लिए, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ बच जाता था। मुकद्दस जगह पे भेजना था ना? जी बिल्कुल ऐसे। जो कहानियां उसने आपको सुनाई कि वहां पर जाना है, वहां जाके अल्लाह के घर पर सफाई करनी है, मुकद्दस उसने मुझे ये बोला हाथ लगाना है कि ये जो लोग हैं, जैसे मेरे वो अली शान है, यहाँ पे ऑफिस बॉय था, मेरे ऑफिस में काम करता था, कि ये हरम चला जाएगा, इसकी 1.5 लाख सैलरी होगी, और ये बच्चों का अच्छा इलाज करवा लेगा। वो तो सारे जो बंदा सुनता था, एक तो इससे मुकद्दस बात कौन सी होनी है कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में सफाई का काम मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। उनको यही लालच उसने दिया है कि मैं आपको हरम में ड्यूटी पे लगवा। ये लालच कितने लोगों को दी गई? उसने 8 से 10 लोग हैं, ये खड़े हुए हैं। हाँ जी, इन सबको नौकरी पे भेजना। मुझे ये भी पता लगा, अभी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, लोगों ने घरों में महफिलें भी करवा ली थी। जी जी बिल्कुल, महफिलें भी करवा ली, और 2 से 3 लोग तो एयरपोर्ट से होके वापस आए हैं, जिनको जेली इसने टिकट्स दिए। अच्छा, आप तो उसके साथ काम कर रहे थे, तो आपको इस चीज का इल्म नहीं था कि किसी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ? अभी अली शान से मेरी बात हुई, ठीक है, अली शान ने बताया मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना। अली शान कहा था कि 5 लाख दो। सर, अली शान को उसने बोला था कि इसी 5 लाख के अंदर ही मैं आपका 4 से 5 दिन के अंदर पासपोर्ट भी बनवा दूंगा, हर चीज तुम्हारी क्लियर करवा के महीने 1.5 में तुम्हें भेज दूंगा। और जब ये पैसों का लेन देन होता था, आप साथ ही होते थे? मेरे सामने पैसे सारे उनको जाते रहे। उसकी बीवी है फातिमा बलोच, एडवोकेट है, वो उसकी पुष्टपनाही करती है। ये मियाँ बीवी मिल के फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। हमारी FIR दर्ज है, अंजरवाल थाने में FIR हुई है, सब्जादार में हुई है, मॉडल टाउन में भी हुई है, बाकी भी FIRs हो रही हैं। तो ये जो 12 लोग हैं, आप पे एतमाद करते हैं? 12 को तो मैंने पैसे दे दिए हुए हैं, पैसे तो मेरे डूब रहे हैं। सबको पता है कि? सबको पता है, इनको भी मैं दे रहा हूँ वापस। अभी कुछ रकम आपने अदा कर दी? जी जी, हाफ से ज्यादा मैं दे चुका हूँ। 3 साल आप लोग का ताल्लुक रहा आपस में? 3 साल से 3 साल ताल्लुक रहा, और 3 साल जो गहरा ताल्लुक था वो एक फ्रॉड की वजह से खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और फ्रॉड भी मजहब के नाम पर किया गया। देखें जी, वो तो लूटता ही अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह पे। अगर उम्रे का कहे तो वो भी देखें, एक बंदे ने आस लगाई होती कि मैं अल्लाह के घर जाऊंगा, वहाँ पे ज़ियारतें करूंगा। उम्रे के नाम पे भी लूटा गया है। उम्रे पे ही तो ज्यादा लूटता है वो लोगों को कि मैं उम्रा पे भेजूंगा, उसके अलावा हरम पाक की ड्यूटी के ऊपर लगवाऊंगा। ये दोनों फ्रॉड करता है। लालच वो दी जाती है कि जो इंसान के अपने ज़हन में आ जाती है, दिल में आ जाता है कि मैं अल्लाह घर चले जाऊंगा। बिल्कुल, बंदे के ज़हन में नहीं होता कि इतनी पाक जगह का तो कोई भी फ्रॉड नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। और 3 साल आप लोग का तल्लुक रहा। 3 साल के दौरान आपको कभी पता नहीं लगा कि उसने लोगों के साथ और भी फ्रॉड लगाए होंगे, फ्रॉड किए होंगे? नहीं, मैं तो कभी किसी की रिपोर्ट, मुझे उस पर शक भी होता तो मैंने इतने रेफरेंस वाले अपने बंदे उस तक जाने ही नहीं देने थे।